Yes, go ahead. Ветель, тебе вот такая штука не нужна? На, вот даже на это кресло. Ну, блядь, качайся. Не, только нет. Что, тестите? Мне их прикрепить сразу? Ты сам будешь прикреплять? Они привязываются. Как его делать еще поближе, можно? 17-15 нас? Только выше ниже и все. А то спиночка-то, ух, отдыхает наконец-то. Dini Cornini, Abakakabumba, Colucci, Monkey, Sushi, Orangutini, Dorianini, Gagalamba, Dorianucci, Дарианини от Дариан Магрейн. Данек, почему у тебя каждый рил с обезьяной реально? Это уж ты ж просто обезьяна, давай. Из-за чего я знал, что этот мем полная хуйня, но его, этот мем, типа, именно реально, он весь так деградирует мозг. Вот про крокодила. И мы как начали спамить этот мем, мы начали хуй сосать нещадно. Это Алик. Это именно новое. Это еще Алик крокодила бомбардир. Если что, я знал про этот мем, но я его не форсил, потому что я понимаю, что это пиздец землебетонным эксплуатацией. То есть крокодила бомбардира проебал нам этот. Проебали фальконом из-за крокодила? Да. Это, кстати, двояко. But they don't really heavily commit. They're just trying to get something out. And Pure, he already made the jump. And he jumped after BZM. GPK goes in and does manage to hit a nice combo onto the two supports. Doesn't finish off either one just yet. The both give it a little bit more survivability. Stocks that does get burned out over time. Yule Scepter up in the air. Kantaomi is going to be the victim of the Bristol back. The dead shot. Glimmer Cape actually creating a little bit of time. Crystal's wasting a lot of time. The Global Silence goes in. Meanwhile, Pure, he finishes off the Ancient Apparition. But GPK, his BKB no longer up. And Miro, he still has the Primal split at half HP. He's probably going to have to use it here. Still verse a BKB. If he uses it, can Pure go back in? He goes after the Sand King, tries to finish him off. 33 activates the BKB, and Bro strikes up to the high ground. Now he's hitting that tanky Kunkka, and he doesn't have the damage for that big boy. It is just too much beat on BZM. He can take it. Nullfire, he takes the shots, takes the hits from Pure, and survives through it all. The Primal Split is up next. Can they finish off this damn Kunkka? They can't. BZM, he stands tall through it all. Kites Miro, waves goodbye as he will be swept away. Chrysalis in 33. Которого потом закрывает конукой, и пиздец, уже невозможно нигде дэмэдж хить. А че его просто, ну... Они же просто прибежали, а мы еще шанс сделаем секунд 15 заходим, Мурса сразу не бьет и не успевает просто прибежать. Мне кажется, что глобал они. Потом еще аппарат закидывает тур-тузер по концу мапы. Я еще иду суицид релить смог, это даже нет, это не помогло. Но я вижу, что у меня аниме глобала нет, я юзаюсь. Я могу лимер дать и все, но я уже пошел в суицид, даже ревели смог, и даже это не спасло. Там сверху вообще заходил. Ну, если бы зашел с моей стороны, я, по-моему, отменил блинки. В итоге они даже добили Рошана. Там Снэдж бил. Да? Да. Рошан и с меня спиздили, но... Ну да. И Ванька и него убили. Я думаю, все понимаю. Давайте просто дойдем следующий и постараемся сыграть лучше. Чего нам в этой игре не хватило, парни? Личного скилла. Хороший ответ. В том числе. Играем карту, ну, как-то уже в какой-то момент слишком долго карту играли, уже пора там выпить тимфайт, подумать. Ну, шанс его руинил. Рошан это был, да, суицид. В доте. Без дота суицида мы не умеем играть. Oh no, the vacuum on two. They were just trying to clear the creep wave. Cookie meeting follow-up. They get caught in the Wukong's command. Maybe they can make something of this if there's any follow-up to the snowball. No, there's plenty of saves. Miro's pushing forward, though, trying to stack up the goo. They've already taken out the Gyrocopter. GPK lands on a BZM. Get on top of him. Walrus Punch, a little bit separations. Got him inside the shards. BZM's not sure to do with this gobble up. He doesn't even throw him out. And then Bedboom just running him over. What? Tundra just got too aggressive with it. They thought this game was done. They thought it was won. They triple pushing forward. Miro already down to half HP. GPK finds a spot, gets off the Wukong's command with 3 heroes inside of it. Pure tries to follow it up. The Kisses are keeping some of the heroes back on the side of Bedboom, but they do manage to get 1 kill. It's the Ringmaster. Vacuum, Pure, he's fine for now. Miro's going for the next one. Demonic Purge, oh, he's gone in an instant. Minus armor, stacking up with a Boundless Strike, makes short work of the supports. Broken, Bristle back with Disruption. Now Pure jumping onto the Gyrocopter. Got a bash. A second one raining in, and Pure can get this kill. Demonic Purge, and they got him. Now 33 on the run. Slowed down, not hit by the Boundless Strike, but it is slowed down by the Viscous Nasal Goo. Stacking it up. The Surge goes out, but the heroes are too many. He can't dodge them all. Bedboom will win the fight. They should.
the Deso has put in so much work. This is what I mean. Like, he doesn't go for normal build. Yo, it almost was a skewer, but the Orchid on point. Now, Pure is getting taken down, but a huge heal. Yuma wanting to take him down, but he has to run away. That is a Gobshot BKB Sven running away from the Monkey King. Now, they are giving a lot of time for Analog to hit. He could get the kill on GPK. No, he gets away at the very last second. What can you do versus Pure? Because Pure will murk a Clockwork. Now looking back, maybe even wanting to jump on the sniper, but they'll just back out and keep on taking this tower. They still have the RP. Oh shit. That's 2 hits. Oh my god. Now without anybody else. No, Miro, do not fountain farm me, please. Oh my god. Oh my god. He does so much damage. Заканчиваем свои баны первой стадии 4. У них как бы последний банный пик. И ебашат паузу. Просто там какой-то чел на 5 у них, и потом пишет «Админ told us to pause». И мы сидели в одной паузе, потому что админ... На драфтах прям. Да. А потом еще вторая пауза была. На пике уже во второй стадии. Нет, так не было. Так как будто стало, и это нигде не написали. Что стало? Ну, то, что Ланай выходит из инвиза, только когда точка долетает. Ну так было реально? Не было. Ну вот я это тоже на это обратил внимание. Что, когда вот она дает тычку, типа? Дай больше, да. Вот, я вот вот. Такого не было. Может, я типа под стакой, да, получается? Два типа вот так? Не, начни убегать. Форсанись аут в момент тычки. Да, форсанешься вообще легко. Форсани аут, типа. Нет, ну короче, вот этой Ланая отфорсайся, что пока тычка летит, будешь ли в инвизе все это время. Да. Интересно. Что, мне кажется, так было. Мне кажется, так не было. Да, парень сейчас вспоминает, закрыться. На самом деле есть хуйня, когда чел тебя с 2 молдов где-то ждет, он реально не сразу появляется. Че, каждую минуту. Скажи, они в прошлой игре поставили Дуза в оффлейн, в PH-ку, и у них Primal Beast пошел в легкую. This is it, but the silence immediately up the high ground. He popped the BKB, but I don't think he had the Ore toggled, so he's still not hitting. Now Yuma in danger, trying to get the force staff away, but he's still on the ward. Can he get out of this one? No! He gets caught out by Kunkka's stun. He'll go down. The wheel is sitting right on top of Analog. He'll try to get himself a little bit more time, but this is so much going on. Matthew to fall. OD drops one more hammer, but the supports will take him out. It's GG. Game 2 going to Betboom as well. A dominant series for them going into day 3. Dude, that was such a fast reaction in the global there for Karomi as immediately. Я вчера заказывал, Матвей говорит, нужны носки. Я зашел в магазин, ну, американские размеры, они странные. Я увидел 6.12, я подумал, ну, 6.12 US, наверное. Вот, и я заказал 6.12. Вот. Ну, Матюхи размер этот большой оказался, поэтому пишите в комментарии, ребята, у кого есть дети от 12 до 24 месяцев, мы разыграем вам эти носки. Ебать, он сладкий! Напился? Да пиздец, лучше бы я не пил его. Вот пусть сам внизу трубочка будет, как я первый раз пил. Ну, я просто с 2 рук, блядь. В одной блю Raspberry у него, в другой у него Starbucks. Что ты ешь на завтрак, рассказывай. Во-первых, в Старбаксе вписали мое имя. Так. Плеер. Ты плеер сказал просто? Стало впадло вписывать мое имя, мне стало впадло спелить его. Угу. И потом она увидела, что у меня бэдж, на котором написано плеер, и она решила писать плеер по фану. А ты в Старбаксе не называешь какие-то смешные имена? Нет. Руслана и Спирит называют Лана, чтобы, ну, типа, чтобы они точно поняли, что записать. Матюха говорит Мэтью просто. Вот ты не думал стать каким-нибудь Джеком, типа, просто Джек? Что-нибудь такое, типа, просто смешное говорить? Я не думал. У меня есть подруга, она все время в Старбаксе, короче, называет не свои имена, но имя Мицету. Просто кем ты будешь сегодня? Твоя личность какая? Давай, вот если бы ты мог выбрать имя, как бы ты. Так, и что у тебя на завтрак? Я думаю, я сейчас подойду. Я? Слева и справа. Bacon egg bites and blueberry muffin. Where is blueberry muffin? Can you show us? Он проснулся, и у меня запал на сефер поиграть. Он подогретый? Данёк, ты на Джакира. Не прям.
И на завтрак я под завтрак смотрю, получается, стрим с Никса по КСу. Смотри, мы каждый день с разными персонажами нашей команды, значит, обсуждаем игровую форму нашей команды. И перед первым днем игрового этапа, группового этапа, Матюха сказал, что наша форма на 7,5 из 10. Во второй день, во второй день перед игровым днем Данек сказал, что наша форма на 4 из 10. Вот. И, соответственно, вот сегодня третий день группового этапа. И давай вот твою оценку, ну, вот нашей игровой форме. На 5 будет. На 5, да? Вчера, то есть, ну, вчера целый балл по сравнению с Данькой мы это цепанули, да? Шансы есть против Авулс. Да. Поэтому нормально. Это кленовый сироп, да, кстати? Да, давай. Делаем это. На самом деле не очень нравится этот сироп. Не очень? Ну, какой-то американский, такой не очень. Я люблю, знаете, вот эта сгущеночка, там, сметанка, там, ну да. Это, конечно, не наше. Влад, если ты не наешься, а такое может быть, ты же у нас крепыш, тут еще есть пончикс. Как ты думаешь, сколько ты калорий вот сейчас съел на завтрак? Ну, мне кажется, где-то 1500 точно. Ну, кофе еще. Ну, может, да, 1300, ну, может, 1500. Ну, так я так и Ну, сказал. может, 1300. Просто за 200 калорий торгуется. Как у Димана? Оно инновационное есть, что. Как у Димана, да. Смотри, какие подлокотники тут, оно инновационное. Тут Это просто приклеили тебе подлокотники, которые ты мне хотел, да? Нет, это с Майнкрафта. Виталия в 3 раза больше. Оно пиздец еще удобно. Все настройки слетели. Найс. А это точно твой SSD? Я не уверен. Проверь. Блять, сейчас я посмотрел футбол, Дудари против Фишмана. Это пиздец интересно было. В смысле, а Фишман что, футболист? Фишман уже он наебашит, не нормально. Чувак, который играет в полупрофессионально во второй лиге Греции и Фишман, блядь. Ебать, ты, блядь, сравниваешь, нахуй. Вы что? Вы не помните, как они азиатов оттрахали 10-0 в футболе за деньги? В футболе за деньги. На Кубке России это было. Помните? Игра будущего. Игры будущего, да. He's ready to chop someone's head off. A rapier on the Wraith King, and they're gonna run head first into this, but it's a good initiation on a Mobe. And Wraith King, he walks right into the Ice Blast. He's down already on his first life. Mobe, he needs to make a play here. They need something to support Smiling Knight, but he's just gonna die. Refresher is gonna be consumed. He's on another life and another BKB to fight with, but Mobe, he's gonna go down. Wraith King is gonna respawn a second time. He gets the blink away. Smiling Knight, will he be able to live here? They have another fissure in 2 seconds, and he does manage to get out, but it's Mobe who's in a lot of trouble now. He's got the cheese with no time to fondue. As BB team fight through the rapier and the blast, it's good enough to connect onto the shaker. The Toss is doing what they can, but Pure, he's still alive. He's gonna pop the satanic life steal off of everyone, and they finish this game. Жать БКБ стан. Это ты знаешь вообще, как в идеале вы должны нажать покаст? Данек должен прыгать со второго, ты должен в это время с ним прыгнуть вместе, нажать. Чтоб ты не зазнавался, то вчера рассказывал, как ты гениальным колом в соло это будущее хуе мое, потом вот так это. Нет, так это выглядит так, потому что у него анимация, что у него пуля за пулей летит, это типа именно выглядит вот так, короче, что это... Ну, а так, эксплитабл. Я так и понял в этой игре, что ты нахуй больше не захочешь. Повезло, что в этой игре зашел со Слардаром не въебать. То же самое, что брать фарменки играли в игру, будете не выиграть уже в игре просто. Я начал лост, Ты его побил и побежал уже. я побежал, потому что ДНК уже летает. Ну, там, парни, нет, простая драка, если Данек просто возьмет на кнопку шейк, как бы это будет нормально. Хотя я не юзал уже, я доебал лосом, у меня 0 хп, Матюхи лох хп. И потом Ванек пингует 5000. Нет, ты бежишь по миду, Ваня. 5000 на варлок не ебашь. Ты бежишь по миду и начинаешь каши варлоки стоять. Агир. Может быть. Я стою в макропире, в каше варлока, меня бьют 16. Просто эти бесы варлока взрываются, мне 1500 дэмэджа. Я в него прыгаю, у него еще 10-1 линка. И когда ульта не работает, думаю, ебать, как гений доты нахуй сидит. Даже у тебя будет комедиться, ты там даешь 3 стака дашь и прыгнул, все, она просто ебалась, сидит сразу же у героев. Когда человек имеет столько глаз, сколько дней в году? Во сне?
Почему? Ну а где еще бы? 360? Нет, у тебя 3 попытки. Ну, думать надо. Нет, сколько дней в году? А, ну Да. сколько, ну, 300. Когда человек имеет столько глаз, сколько дней в году? Ну, сколько дней в году? Ну, ты задал, я ответил на второй вопрос. 365. Нет. Надо полностью. Ну давай, это просто детская загадка. Ну, даже не детская, это для собак. Ну так ответь на вопрос просто. Когда человек Никогда. имеет столько глаз, сколько дней в году? Нет. Неправильно. Ладно, на Новый год. Почему? Ну, потому что 365 дней прошло. Ну, ты близок. И Ну, когда? 31 декабря. Почему 31? Когда человек имеет столько глаз, сколько дней в году? 2 января, Лука. А, блядь, ебать, это сложно. Ладно. Да, ты решил. That's pretty meaningful. Smiley Knight, oh my goodness, he's gonna get jumped. No, gets the stun off at least before. Miero does have the dead in the water, but doesn't have a rage for a few more seconds. So Smiley Knight gets the BKB up. That's a pretty nice golem, but Smiley Knight, he's in full retreat mode. Avatos there at least stuns up GPK and Kataomi, but this fight is so scattered now for Avalus, and they are just going to be scattering their ashes into the wind. Pure's doing it one by one. GPK running around the fight. That's a solo Seneko? Come on, man. GG well played is called a BB team. They will find the 2-0 over Avalus. What a game for them. Занимаем пока что 2-3 место группы. У нас same score с Тундрой. И сейчас будут у нас переигровки в формате Best of 3. Узнаем, через сколько они будут, потому что пока информации нет. Если на карте будут какие-то продолжения, им придется, ну, на карте больше убивать, количество ставится. Mon is dead, and Roche feels like it's just set up on a silver platter for BetBoom. Widemon was trying for the Blink Curse, but they waited as long as they could with the Global. Oh man, double buyback from Tundra. They want to fight this. There's the Hex onto Pure. Burrow Strike from 33. He's already half HP. Pure looks like he's going to go down and get to the Satanic Office, trying to heal as much as possible into the Roche pit, but the right clicks from Chrysalis are enough, and now Roche, the golden plate has been to set something up. Do they have a smoke? Do they have any way for him to get in? He's going to try for it. The black hole! Hero! They blinked into it! Unbelievable! Is there enough damage though? Chrysalis trying to run away as BZM is there. The Winter's Curse finally came out. Miero looks like he's going to right click down. That is the Aegis, so TA will come back. And Gyrocopter in 8 seconds is available. GPK able to zip away. Hasn't died yet. They're going to try to focus down the rack. The Ancient is extremely low. Do they have the damage? BZM and everybody is just right clicking with that desolate. Нагоним, чтобы за эти игры. Is just onto the Wraith King. That's life number 1. Uh-oh. Miero getting force-stabbed, trying to TP, but the Wraith Fire Blast is there. He gets boxed up, but it feels inevitable that he will drop here as BZM trying to find another target to go on. It's a 5 versus 4 in favor of Tundra on the doorsteps of BetBoom's base. Save gets destroyed here. Pure now surrounded, slowed to a crawl. He has nothing to work with, as Kataomi can only watch from afar as he is decimated. 3 dead for BetBoom. No buybacks on these cores. Save buys back, but that's the only one that they have. Now this tier 4 getting destroyed very swiftly by Tundra. The Spotlight's going to do pretty good work against the illusions of Chrysalis. They get the melee racks, but now they can just go for Throne. There should be another fortification as Zippin from GPK. They don't have many stuns to work with. He gets Orchid at the last moment, though. The Yules, can they set up an arrow? Can they set up another stun? They do! He gets boxed after the fact, though. And they're just going to call GG before GPK even dies. He doesn't, in fact, die. But regardless, 2-0 for Tundra, which means they go...